teach in Greek school. We're going to turn over to Dr. Lazaridis. Kids asked me about can you hear me? No. Now? Kids asked me to do this speech about 5 months ago, and I told kids I will do so. I'm not a public speaker, but I did find out earlier today, my wife said I should be doing this in Greek because my English are not as good. So I hope at the end of my speech you get my points. Dear Father Matthew, fellow parishioners, brothers of AHEPA, guests and friends, kalimera and χρόνια πολλά. We are all here today to commemorate and celebrate the 71st OXI Day. It is an anniversary of courage for the Greeks and the rest of the world. Greeks set the famous OXI to Benito Mussolini and his superior forces. They fought for the value of freedom and the self-determination, values that our ancestors had taught the world. The Italians outnumbered the Greeks by 10 to 1 in manpower and power. Their army, navy, and air force had total air superiority over the Greek forces. Mussolini's demands were sent to the Greek Prime Minister Metaxa on 28th of October, giving him a 3 hours ultimatum to surrender. His goal was for the Italian troops to occupy Greece and raise the Italian flag in the Parthenon. Mussolini never waited for response from Metaxa, and instead he went ahead and sent 5 heavily armed divisions of the Italian army to move through the Albanian border to Greece. By the time Metaxa had set the famous OXI and began the resistance, the Italians were 200 miles from Athens. The Greeks, with 3 weeks of the invasion, with the outnumbered manpower and the hungry frosts, drove Italian army back to Albania and pursued the Italians within Albanian territory. By March 1941, the Greek army had killed 40,000 Italians and has taken another 40,000 prisoners of war. The Greeks had resisted for 100 days the Italian forces when all the European countries had fallen within days or weeks. The mighty French, a nation of 43 million people, had fallen to Germans in 17 days of fighting and humiliating defeat. This resistance has caused the Greek people to lose 350,000 lives in fighting and hunger. No free country around the world believed that Greece would liberate its territory that was captured by the Axis powers, Italian and German. The world leadership at the time, including Franklin Roosevelt, recognized the decisive contribution of the Greeks. The British Prime Minister, Winston Churchill, had said the following: "Today we say that Greeks fight like heroes, but from now on we will say that heroes fight like Greeks." On a personal note, this war had impacted both of my parents, who have shared numerous stories of their survival. My father described his visits to the Italian cafe dumpsters looking for potato peels that will last him for few weeks. My mother described the massacre of Distomo during her journey from her village in Karpanisi to her new hometown in Viotia. I was brought up to believe that war is a terrible thing, but today our media tries to tell our youth that war only happens in faraway places and does not solve the real consequences of war. It's ironic that Greece, 70 years later, is in a financial war with the European financial powers that try to dictate their fate and make them to comply to their rules.
just like Mussolini wanted. It's time for Greece to reach into their values that the Greeks of the 1940s have taught them and say no, say όχι to the present EU financial powers. All of us who believe in freedom should honor the heroes that died in the 1940s and let us say a big όχι to terrorism, wars and hate. And a big yes to freedom, democracy and love. Zito η Ελλάς. Thank you. We offer you this for the beautiful speech you gave us. That was very uplifting. The next part of the program is going to be the poems recited by the children. There is the program on every table. There is also the national anthem and the Lord's Prayer. So if you want to follow the program, it's this one here, and it has all the kids reciting, the children reciting the poems. But before they start, I want to read a poem which quite a few of the kids are going to say the Pindos, where the fighting was going on. Pindos is a tall mountain in the northwestern part of Greece, in the Yanina area, where a lot of fighting took place. The mountain was covered with a lot of snow. Through this snow, the women carried the supplies and ammunition to the soldiers. This is the Greek women at the time. They took very important role. So they were helping the fighters, and it was snowing, and they walked on those mountains carrying the supplies to the shoulders. So you can imagine how much they had contributed. So I'm going to read a poem, which is the title is Pindos. Εδώ είναι το ψηλό βουνό με τα πολλά τα χιόνια, που η λεβαντιά το περπατά και η λευτεριά ταγιάζει. Εδώ είναι το ψηλό βουνό, το κόσμο ξακουσμένο, που ο χίλιο τραγουδήθηκε και τραγουδιέται ακόμα. Κάθε κορφή και φλάμπουρο, κάθε κλαρί και θρύλος, κάθε κοντρί και μαθητής που πολεμά για δίκιο. Πίνδος ακούνε τα μέτρητα των Ιταλών φουσάτα και ακόμα τρέχουν. Φεύγουνε μακριά για να σωθούνε. Πίνδος φωνάζουν οι Έλληνες και ορμούνε σαν λιοντάρια για τη γλυκιά, τη λευτεριά, για ελεύθερη πατρίδα. Thank you. The first poem is by Βασίλη Brown, «Όχι ποτέ σκλάβα ζωή». Γεια σου παλικαράκι, γεια σου, σε πετερούδι χρυσάιτε, πολέμε για τη ελευθερία σου και δεν θα ξεχαστείς ποτέ. The next one is Athena Wells για την πατρίδα. Εμπρός, πατρία ή πατρίδα, περμένη ή πατρίδα ή καλή. Chris Patsalos, πατρίδα μου Ελλάδα. Πατρίδα μου Ελλάδα.
σαν εσένα δεν είδα πατρίδα καμιά. Η πατρίδα by Κασιανή Χάρις. Όλον τον κόσμο εάν γυρίσει την τάση και την ξηρά, καμία χαρά δεν τον ορίζει σαν της πατρίδας την χαρά. Μόνο η πατρίδα, μόνο εκεί, όσο τη μητέρα μας μπορεί. Την ευτυχία μας φροντίζει, την λύπη μας παρηγορεί. The next one is not in the program. It's Evangelos Xilos. Τι είπε ο Μεταξάς. Okay, that's a surprise for all of you. That's mine? What a surprise there. That was beautiful. Ta Saranda by Anna Patsalos. Πάνω στις πίσω της κοφές και σε κοφή. Οντόλελο αντιδράτησε το όχι και όλοι το ξέρουν από τότε και για πάντα. Το θάνατο πως είναι το 40. Ελλάδα by Maria Fulton. Ελλάδα μου περήφανη, αθάνατη Ελλάδα, γεμάτη δόξα και τίμη, ήλιος και πρασινάδα. Είσαι Ελλάδα μου χρυσή, πρότυπα μας όρθιοι. The next is going to be a song by Andrea Istrianu. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της πιάζει φοβερά καμιά. Μόνο λίγο καιρός αποσταίνει και ξανά προς την δόξα τραβά, και ξανά προς την δόξα τραβά. Όχι by Helen Vandulakis. Όχι, ένα όχι στον εχθρό σου, όπως έκανες και πάντα. Πρωτοφώναξες Ελλάδα και το θηλυκό 40. Και το πήραινε τα νέα της πατρίδας του λουλούδι. Και το έκανε με πίστη εργατήριο τραγούδι. Μαρία Κατρίς, ήρθε ο καιρός. Ήρθε καιρός να δείξουμε σε όλο τον κόσμο τώρα πως οι Ρουίδες κατοικούν σε αυτή τη νέα χώρα, που αψηφούν τον βάσανα, το θάνατο, τον πάντα μπροστά στη δόξα και τιμή που είναι η Ελλάδα. Κάθε γυναίκα που πατά τη σπίνη το ερχόμα είναι και μια θάνατη λαός αμεζόνα, εμπρός και εμείς ατρόμητον στον αμεζόνα σώμα, πρώτες να τρέξουμε μπροστά στον ιερά αγώνα. Ανίβας Ηλίας Θεοδωρόπουλος βάζει ο Ντούτσι τη στολή του. Βάζω ο Ντούτσι τη στολή του και την σκοφιά την τσίλη του, βάλα τα φτερά
Και μια νύχτα με φεγγάρι στην Ελλάδα πάει να πάρει το φουκαρό. Το λίμενι βρίσκει κοιτάζει τα πέντε το μακαρονά. Ωκεανό, θα θέλω στο ωκεανό, με τους εργάτες σου είπε να θα βάλω. Η γιορτή Παντιμήτρης Μπράουν. Σήμερα όλοι γιορτάζουν, όλοι οι Έλληνες μαζί, το καλόν Θεόν δοξάζουν, όπου η Ελλάδα ζει. Σήμερα μεγάλη μέρα και μεγάλη γιορτή. Όλοι οι Έλληνες γιορτάζουν την Ελλάδα την χρυσή. Η δόξα Στεφανώνη by Iliana Papanikolau and Iliana Frangos. Η δόξα τώρα Στεφανώνη με λαμπνεσνική, ελληνική και όλους τους Έλληνες. Ένας σκοπός και μία έχει. Θέλουμε όλοι μεγάλη Ελλάδα, λεφτή Κύπρο και νησά. Θέλουμε όλοι μεγάλη Ελλάδα, γεμάτη δόξα και χαρά. Georgia Theodoropoulos, η δόξα που είναι η Ελλάς. Εμπρός Έλληνες, τώρα χτυπάτε, με το ξύφο στο χέρι μπροστά. Εμπρός όλοι, αέρα φωνάχτε, με το στήθος μπροστά στη φωτιά. Τα αιωνάρια βουνά δεν τρομάζουν, ούτε βράχο μεγάλη γκρεμή. Τα θεριά στα λαγκάδια μεριάζουν, στο λεόντων θυμού τη φωνή. Εμπρός Έλληνες, τώρα χτυπάτε, με το να μην μείνει μπροστά σας εχθρός. Εμπρός Έλληνες, τώρα φωνάξε, όχι, αέρα μπρος. George Frangos, ζήτω! Ζήτω, σαν πλώτα αντλιωμένη, ο Θεά του πολέμου λευτεριά. Ζήτω στη σταθμής ατιμένη, σι ελιμόν πατλίδα γλυκιά. Όχι by Jordan Mount. Όχι, αέρα φωνάζουν. Οι τσολιάδες στη μάχη ορμούν. Τα κανόνια την πίντον κρατάζουν. Τη βοήθεια μας τώρα ζητούν. Τάμι Μαλαχίας, άσμα ηρωικό και πένθυμο. Με βήμα πρωινό στην πρωί που μεγαλώνει αναβαίνει μόναχος και ολόκληρος. Μακριά χτυπούν καμπάνες από κρίσταλο. Αύριο το Πάσχα του Θεού. Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο μες στο αίμα. Το κόσμο πιο σωστή στιγμή σημαίνει. Ελευθερία. Έλληνες μες στη σκοτεινά δείχνουν το δρόμο. Ελευθερία. Για σένα θα δάκρυσει
ο Χάλα ο ήλιος. Αναστάσιος Βογιατζής μες στους λόγους. Μες στους λόγους κοντά στις βρεσούλες, τραγουδούν σε βίστα πολιά, στο βουνό ηλικές περδικούλες, του τρούδι θέλεν του θολιά. Άκου, η σαλπίξ και πάλι, εις τα όπλα γιοριά μας καλή, ήτι πέδες παντού το ψάλι, των Ελληνών η Άγια Φιλή. Το όχι του 40 Βαγιάννης Φράγκος. Στις Αλβανίας τα βουνά και απάνω στη άσπρο χιόνι, της νιώτης και της λεβενδιάς, ο Άντος με το αίμα της καρδιάς. Γράφει πως πάνω εδώ θα ζει του Λεωνίδα η ψυχή και του Κολοκοτρώνη. The next one is going to be a song by Katerina Katsikis, and it's a beautiful song. So we'll give it again, it's in Pintos. Like I told you, it's going to be a lot of Pintos. This is another one now, about the mountain. The next one is going to be Παναγιώτης Βογιατζής, 28 Οκτωβρίου 1940. Όταν έρχεται Οκτώβρης, το μυαλό μας τρέχει πάντα και μας φέρνει μες στην σκέψη τους λεβέντες του 40, πάνω εκεί στην Αλβανία, απ' αγάπη στην πατρίδα, τζάκισαν την Ιταλία με την Παναγιά Ασπίδα. Τώρα ας πλέξουμε στεφάνια από πίνικα κλονάρια για να βάλουμε στους τάφους που κοιμούνται παλικάρια. Αιωνία σας η μνήμη, παλικάρια του 40, την θυσία στην πατρίδα, όλοι θα θυμούνται πάντα. 28 Οκτωβρίου with Katina Papanikolaou and Kula Frangos. Πολέμων στην Αλβανία όλοι για την ελευθερία, την Ελλάδα η αιωνία δεν θα μείνει στη σκλαβιά. Όλους τώρα μας ενώνει η πατρίδα μας παιδιά, στην Ελλάδα στεφανώνει πάλι η δόξα η παλιά. Η πατρίδα στα όπλα μας κράτη, όλοι εμπρός με γενναία καρδιά. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. The next one is Προς την Ελλάδα by Valerie Lazaridis. Ελλάδα χώρα ένδοξη, πάλι είσαι ελεύθερη. Γι' αυτό και σ' ονομάσανε της ελευθεριάς μητέρα. Ελλάδα είσαι ελεύθερα. Χαίρετε
την ελευθεριά σου που απόκτησαν ηρωικά τα ένδοξα παιδιά σου. Το Πανανθρώπινο Εμβατήριο της Ελλάδος by Παντελής Πούλος. Ομπρός μερδί μεσουρανή της λευτεριάς τη δάδα, ανείς δρόμο Ελλάδα στον άνθρωπον ομπρός. Ορμάνε πρώτοι οι Έλληνες και όλοι οι λαοί σήμα σου, μεγάλο το όνομά σου πρωτοφώνων ομπρός. Ομπρός να γίνομαι ατράνος, στρατός που θα νικήσει, σαν Ανατολή και Δύση το μαύρο φίδι ομπρός. The next one is Εξακουσμένη Πίνδος, another one by Πίνδος, by Maria Poulos. Γυναίκες υπερήφανες εξακουσμένης Πίνδου, ακούστε τα στραπόβολα της αστραπές κοιτάξτε. Οι Πίνδους τώρα καίγεται τραντάζονται οι βράχοι. Εμπρός γυναίκες τρέξετε τα φτάρια σας απάχτε. Άρχισε τώρα τρομερά της αστεριάς η μάχη. Κανόνια ορειβατικά, οβίδες πολυβόλα, φυσίγνια και ψωμί, νερό και ομοβόλα. Πρέπει στις Πίνδου τις κορφές ολίγουρα να ανέβουν, αυτήν την βοήθεια ακόμα σιέλσουν οι προσμένουν. 28 Οκτωβρίου by George Malachias. Ελέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα, ελέγαμε μια σαλαμίνα ακόμα, ελέγαμε ακόμα ένα 21, και ήρθος τέλος η μητέρα μέρα οπού. Αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα. Στον ανώτατο λιτρωτικό το σκοπού τους, στον υπέρτατο τους ειδικών ιστορικό ρυθμό. Ο δικαίωση όλων των ελληνικών αγώνων, μέσα στο ύψιστη ηθική στραφή, μέσα στο χάος ολοκλήρου του κόσμου. The last one is Καλέ μας εύζωνα by Ελένη Βογιατζής. Καλέ μας εύζωνα αϊτέ, της Ρούμελης Λεβέντη, τα λόγια σου τα ακούσαμε, είναι πατρίδος λόγια. Είναι Θεού η προσταγή και Παναγιά στο δάκρυ, είναι στη μάνα του παιδιού τους ζούεις τους προσκυκτήρι. Πήγαινε τώρα στο καλό και νέο παλικάρι, πέσε σε όλα τα παιδιά και τους καπεταναίους, πως γρήγορα στο πλάι τους αρματωμένες όλες τα πολυμούν ατρόμητες της Πίνδου οι γυναίκες. Πέσε σε όλα τα παιδιά, παντού οι Ελληνίδες, είτε στη Πίνδου κατοικούν, είτε και αλλού που μένουν, μαζί τους οι περήφανες και αυτές τα πολυμήσουν, ελεύθερες και με τιμή στον κόσμο για να ζήσουν. We are going to turn over to the dancer. Zacharula Katsikis is the director. She's doing a fantastic job. She's working very hard with the kids. So I give the program to Zacharula now. Hello. Sorry. First of all, before we get started, I just want to thank everyone for supporting the dance team this year. Because of you guys, we've seen a dramatic increase in kids. We have 30 kids competing this year. And Wilmington's one of the smallest communities, and we always bring now the biggest dance team. So that's really, really big.
So today the kids are going to be dancing a Thracian set. They're going to be doing Grista, Zonoratico, and Singapistra. So I hope you guys enjoy.
Thank you very much. As you see, are they going to do corn now? No matter who they compete, they are really excellent. Are they going to do that now? Yeah. The next part of the Get on the other side of you. Am I on your way? Can I get on the other side? Okay. Makedonija